సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం. శివాజీ మహారాజ్ పట్టాభిషేకం జరిగి 350 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా శ్రీశైల క్షేత్రం వారి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున 2 శివాజీ రథయాత్రలను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఈ రోజు ఉదయం సదాశివపేట్ మీదుగా సంగారెడ్డి పోతిరెడ్డిపల్లి చౌరస్తాకు చేరుకున్న సందర్భంగా రథయాత్రకు పూలమాలలు వేసి ఘన స్వాగతం పలికిన బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు మరియు ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రముఖులు, బీహెచ్పీ నేతలతో పాటు సంగారెడ్డి పట్టణ పుర ప్రముఖులు. అనంతరం సంగారెడ్డి చౌరస్తా నుండి పాత బస్టాండ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. శివాజీ మహారాజ్ పట్టాభిషేకం జరిగి 350 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా శ్రీశైల క్షేత్రం వారి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున శివాజీ రథయాత్రను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఈ రోజు ఉదయం సదాశివపేట మీదుగా సంగారెడ్డి పోతిరెడ్డిపల్లి చౌరస్తాకు చేరుకున్న సందర్భంగా రథయాత్రకు పూలమాలలు వేసి ఘన స్వాగతం పలికిన బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు మరియు ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రముఖులు, విహెచ్పీ నేతలతో పాటు సంగారెడ్డి పట్టణ పుర ప్రముఖులు. అనంతరం సంగారెడ్డి చౌరస్తా నుంచి పాత బస్టాండ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రథయాత్ర ప్రముఖ అంబరీష్, ఆర్ఎస్ఎస్ విభాగ ప్రచార రామకృష్ణ, ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు సురేందర్ రెడ్డి, యాత్ర నిర్వాహక కమిటీ సభ్యులు పులిమామిడి రాజు, కొండాపురం జగన్, ఆత్మకూరు వినోద్ కుమార్, లడ్డు శేఖర్, మన్నె సాయి, రవిశంకర్, ద్వారకా రవి, శ్రీనివాస్, హనుమంత్ రెడ్డి, జగన్నాథ్, మల్లికార్జున, విక్రమ్, శంకర్, చంద్రశేఖర్, వినోద్, సంగారెడ్డి జిల్లా ప్రజలందరూ, హిందూ బంధువులు అందరూ, యువకులందరూ పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.
ऐसी नगरी है, ऐसा ये प्रदेश है। इस प्रदेश ने हमको बहुत से ऐसे एमपी दिए, विधायक दिए, बहुत से वैज्ञानिक दिए। ऐसी धरा पर एक दुर्भाग्य रहा है कि ऐसी सरकारें आती रही जिससे हमारा धर्म की अहित ही होता रहा है, सनातन हमारा पीछे ही जाता रहा है। आज इस मौके पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या हमारा गायत्री परिवार, इन सामूहिक संगठनों ने जो एक धार्मिक अलख जगाने का कार्य किया है, आज 7-8 जिले से होते हुए जिस जिले में हम आए हैं, ये जिला कौन सा है? संगानिया जिले में आए हैं। यहाँ पर इसकी जो एक हमारे साथ में हमारे बड़े परम पूज्य ब्रह्मलीन संत पंचानंद जी गिरी महाराज के कृपापाश शिष्य हिमालय गिरी जी महाराज जो साथ में हैं, ये की अगुवाई कर रहे कल की अवतार गगनगिरी जी महाराज के कृपापाश शिष्य जो हमारे जूना अखाड़े के अक्सान हुआ करते थे, गगनगिरी जी महाराज उनके कृपापाश शिष्य महंत सोनू भारती नागा बाबा श्री पंचस नाम जूना अखाड़ा 4 मणि भारतीय परिवार उज्जैन। आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों को, समस्त दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को, भक्तों का निवेदन भी करना चाहूंगा, पारिवारिक सदस्य होने के नाते और एक शिष्य गुरु के रिश्ते होने के नाते आदेश भी देना चाहूंगा कि एक प्रण कर लो, संकल्प कर लो। आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। एक बिल्कुल आप लोगों से निवेदन है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, घर घर भगवा फहराएंगे। एक बिल्कुल संकल्प कर लीजिए हृदय में कि भगवा पूरे राज्य में नहीं, पूरे राष्ट्र में भगवा फहरना चाहिए। ऐसा संकल्पित होके आने वाला जो चुनाव की तारीख आदरणीय निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित हो, उसमें मतदान करना और जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, घर घर भगवा फहराएंगे। राष्ट्र निर्माण ही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य है। इसी आशा के और विश्वास के साथ आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीष। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिवाजी महाराज जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, राज करेगा। आशा के साथ पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीष। जय श्री राम। होने पे आ रहा है भारत में और जगत में सारी सनातन वैदिक हिंदवी स्वराज्य की लहर चल रही है। तो जो अभी चुनाव आएगा उसमें हम ऐसे उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार को भेजिए जिससे राम राज्य आएगा, जो गौ माता की रक्षा कर सकेगा और सनातन वैदिक धर्म को जोर शोर से सभी दूर जो भगवा झंडा है जो सभी भारत माता को सभी दूर भारत राष्ट्र पे फैलाए। ऐसे अच्छे उम्मीदवार को आप चुन के देना, जिससे राम राज्य आएगा और जल्दी ही भारत सनातन वैदिक राष्ट्र करके आगे घोषित होगा। सनातन वैदिक राष्ट्र जो होगा उसमें राम राज्य भी आएगा। जय भारत माता की जय। और सनातन के लिए और शिवाजी की राज अभिषेक पट्टा में आए हुए हैं बाहर से साधु, जो पंचदशनामी जूना अखाड़ा जगत गुरु के शिष्य कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी। हम आसाम गुवाहाटी कामाख्या से लिए, उज्जैन में ही आश्रम है। तो इस उद्देश्य के लिए आए हैं, यहाँ जनता को जगाने के लिए। हमें एक संस्कृति लानी है, जैसे हमारा हर प्रदेश स्टेट जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आसाम है, आपका उड़ीसा है और पंजाब, कई प्रदेश ऐसे जागृत हो चुके हैं। ऐसे हमें ये दक्षिण भारत को 5 प्रदेशों को जगाना है। पहला नंबर तेलंगाना, जो तिरंगा फहरा रहा है, ये तेलंगाना को इसी प्रकार हमें फहराना है। और शिवाजी का ऐसा जो सपना था, उद्देश्य था, वो हम लोग लेके आए हैं। सब लोग मिलके एक बार, जैसे सारी पार्टी मिल जाती है एक के लिए,
इसी प्रकार आप लोग मिलके एक ऐसा युक्त करें कि अपने सनातन धर्म के लिए अपना नेता चुने और अपने तेलंगाना को बिल्कुल दलितों से और इनसे जो अत्याचारियों से छुटकारा दे। जो अत्याचार अनादर चल रहा है, जो इतिहास के लिए या पूजा पाठ के लिए, मंदिरों के लिए, जैसे जोगल माता जो जोग लंबा है, अपने मंदिर और अपने ब्राह्मण समाज और सनातन हिंदू धर्म को बचाना है। आप युद्ध लड़े या दिमाग से लड़े, जैसे हमारे शिवाजी बुद्धिमान थे, हजारों युद्ध दिमाग से जीत गए, कई राजी प्राप्त कर ली खाली बुद्धि से। तो उनसे आग्रह करके और चाणक्य की रीति अपनाइए और देश को बचाइए। बोले भारत माता की जय, बोले शिवाजी महाराज की जय। ఎందుకు జరుపుకోవాలి? ఆయనకు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటిది? ఈనాటి యువత ఏం నేర్చుకోవాలి శివాజీ నుండి? ఇవన్నీ మనం మర్చిపోయి కేవలం డీజే వెనకాల డాన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళి చిందులేసేటువంటి 100 వరకు మాత్రమే ఆగిపోతున్నామేమో అని అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి బంధువులారా, శివాజీని అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నేను ఒక 2-3 సంఘటనలు చెప్తాను. 1979లో అంటే శివాజీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మన శివాజీ ఎక్కడ యుద్ధం చేసిండు, ఎట్లా పోరాటం చేసిండు చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాం. కానీ శివాజీ గొప్ప సంస్కర్త, గొప్ప పాలనాధ్యక్షుడు, అద్భుతమైనటువంటి సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిండు. అసలు ఆయన పెట్టినటువంటి సంస్కరణలు ఏవైతే ఉన్నాయో, చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడున్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఒకసారి చరిత్ర చదివితే మనకు అనిపిస్తుంది. 1979వ సంవత్సరంలో వియత్నాంకు సంబంధించినటువంటి మేడం బిన్ అనేటువంటి ఆ దేశం యొక్క రక్షణ శాఖ మంత్రి భారతదేశానికి వచ్చింది. ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో దిగిన తర్వాత ఆమె మన అధికారులందరినీ ఒక ప్రశ్న అడిగింది. ఇక్కడికి దగ్గరలో ఎక్కడైనా శివాజీ యొక్క విగ్రహం ఉందా అని అడిగింది. వీళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. అరే, ఎక్కడో వియత్నాం దేశం నుండి, మన దేశం కాదు, ఆమె ఇక్కడికి వచ్చి శివాజీ గురించి అడుగుతుంది ఏంటిది? సరే, అక్కడ అతిథి కాబట్టి శివాజీ విగ్రహం దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఆమె తన వెనుక తెచ్చుకున్నటువంటి పూలమాలలు, తన యొక్క మంది మార్బలంతో వచ్చినటువంటి అధికారులతో వచ్చినటువంటి అందరూ కలిసి శివాజీ యొక్క పాదాల దగ్గర పుష్పాలను సమర్పించి శ్రద్ధాంజలి ఘటించి శివాజీ మహారాజుకు జై అంది విదేశీ వనిత. కారణం అన్నప్పుడు ఆమె చెప్పిందంతా కూడా మనకందరికి కూడా ప్రేరణ కావాలి. ఆమె ఏమని చెప్పింది? మాది వియత్నాం దేశం, అమెరికాతో చివరికి పెద్ద అమెరికా సామ్రాజ్యాన్ని మేము ఓడించి మేము స్వాతంత్రాన్ని పొందడానికి ప్రధాన కారకుడు ఎవరంటే శివాజీ మహారాజ్ అని చెప్పినారు. కారణం ఏంటిది అంటే కూడా పట్టించుకోలేదు. అయితే ఇప్పుడు మనం గర్వంగా మనం గర్వపడడానికి ఒక కారణం ఉంది. రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యంగా పేరుగాంచినటువంటి గ్రేట్ బ్రిటన్ ఈరోజు ఛత్రపతి శివాజీ ఉపయోగించిన ఆయుధాలను మన దేశానికి పంపించిందంటే ఇది మనకు చాలా గర్వకారణం. ఒకసారి అందరం ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ కి జై భవానీ. బ్రిటన్ దేశం దిగి వచ్చి ఆయన ఆనవాళ్ళని, ఆయన ఉపయోగించిన ఆయుధాలని మనకిచ్చిందంటే అది మనకు గర్వకారణమా కాదా? అందుకే ఒకసారి ఇంకా గట్టిగా జై భవానీ, జై భవానీ. ఇంకొక విషయం చెప్తాను. ఇప్పుడు భారతదేశం నావికా దళానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎవరో తెలుసా? గట్టిగా చెప్పండి, ఎవరు? అలాగే అఖండ భరత జాతి కన్నా మరో శివాజీ. ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం చెప్తాను. ఏమండి మీ పేరు? శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. తెలుగులో వీరి పేరేంది? శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. ఇంగ్లీష్ లో కూడా శ్రీనివాసరెడ్డి. హిందీలో భారతదేశం. ఇప్పుడు కాదు, రాముడికి ముందు కూడా, భరతుడికి ముందు కూడా ఈ దేశం పేరేంది? భారతదేశం. అయితే ఈ భారతదేశాన్ని ఇంగ్లీష్ వాడు, బ్రిటిష్ వాడికి నోరు తిరగలేదు, పలకను చేత కాలేదు.
ఈ దేశానికి ఏమని పేరు పెట్టాడు? వాడు పెట్టాడు 75 సంవత్సరాల క్రితం నేతాజీ దెబ్బకు పారిపోయాడు. మనకు స్వతంత్రం ఎవరి వల్ల వచ్చింది? నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ వల్ల. చరిత్రకారులు మనల్ని తప్పుదోవ పట్టించారు. ఎవరి వల్ల వచ్చింది? నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. వాడు నోరు తిరక్క ఈ దేశానికి ఏమని పేరు పెట్టారు? అదే పేరును మనం వాడాలన్నా? 75 సంవత్సరాల తర్వాత భారత సింహం ఈ దేశం పేరు మళ్ళీ సగర్వంగా ఏమని ప్రకటించింది? గట్టిగా తెలుగులో కూడా ఏం పేరు? హిందీలో ఏం పేరు? ఇంగ్లీష్ లో ఏం పేరు? भारत माता की जय। भारत माता की जय।